अपडेट रही जातीय शिक्षानीति अनुसार हेब पाठपढ़ा एने प्रस्तुत होउछि नुआ पाठ्य पुस्तक। प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्य 55टी पाठ्य पुस्तक परिवर्तन कराजिब। परवर्ती अपडेट रही सहर मुकाबिला पई पक्का रास्ता निर्माण हेब। एथिपाई 5 वर्ष 1000 कोटी टंका खर्च हेब। रास्तार ओसार एवं उच्चता बढ़िबो, ड्रेनेज व्यवस्था रहिबो, सुरक्षा प्राचीर दुई पटे रहिबो बोली तथ्य रहुछि। बन्या बात्या प्रभावित 15 जिले में चकाचक हेब रास्ता बोली तथ्य रहुछि। मुख्यमंत्री सड़क योजना रे एभली रास्ता निर्माण करिबा पई सरकार योजना करिसंती। पुरी, खोर्धा, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, गंजाम रे रहिछि बात्या भय। से भली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, संबलपुर बन्या भय अधिक रहुछि। तेणु यही जिला गुड़िक तलिया रास्ता को टार्गेट करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहुछि नुआखाई पूर्वरु मिलिला सीएम किसान टंका चाषी खाता को गला 1041 कोटी बोली तथ्य रहुछि। ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी रिमोट चिपी तृतीय किस्ती टंका प्रदान करिथिबा सूचना रहुछि। जा फल समस्त अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं क्रेडिट होइतिबा तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि चलचंचल थिला कटक रेल स्टेशन हठात ट्रैक उपरे पड़िला ऊपर सेट रो किछि अंश। भयभीत होई पड़िले प्लाटफर्म रे थिबा यात्री। केमिति भुसुड़ी पड़िला छात, भग्नावशेष तले केही रही जाइछंती कि काम करुथबा श्रमिक फसीगले कि एपरि अनेक प्रश्न साधारण रे सृष्टि होइतिला। तेबे अघटन नहीं गणमाध्यम को सूचना देते घटनास्थल रेलबाई पुलिस अधिकारी कही एक पुराना छात या भंगा जा कम चलीला। लोकों को बाहर कराई ब्यारिकेड लगाई भंगा जाउथला। युद्धकालीन भित्ति आरंभ होइतिला। ट्रक रु भग्नावशेष बाहर करने काम जेसीबी साहाय्य तुरंत ट्रक को सफा करिबारे लागि पड़िले कर्मचारी। परवर्ती अपडेट रहुछि पंजीकरण अवधि वृद्धि करने दाबी भितर धान बेपारी को चरम बाणी शुणाइचंती कृषि मंत्री। मुख्यमंत्री सम्मुख में कहते छत्तीसगढ़ धान आनी बेपारी माने ओडिशा रे बिक्री करुचंती। जो माने एभली करुचंती सेमानक विरुद्ध रे शून्य सहनशील नीति ग्रहण करा जाई दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। आवश्यक पड़िले सेमानकु सीधा जेल ले भर्ती करा जिवो बोली कहचंती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। परवर्ती अपडेट रहुछि भारतर भूस्वर्ग जम्मू काश्मीर वैष्णव देवी रे बन्या और भूस्खलनर भयंकर रूप। वैष्णव देवी यात्रा पथरे बड़ धरणर भूस्खलन घटी एजाए 36 जन भक्त प्राण हराइतिबा सूचना रही। अनेक यात्री आहत होइतिबा सूचना रही। फसीतिबा लोकों को उद्धार करने पई पूरा दम लगाई दैछंती भारतीय सेना। परवर्ती अपडेट रहुछि पुणी श्रीमंदिर रे हिडन कैमरा। गर्भगृह रे फोटो उठाउतबा बेले धरा पड़िले जने पर्यटक। चषमा रे थिबा हिडन कैमरा रे फोटो उठाउतबा बेले पर्यटकों को धरिला जगन्नाथ टेम्पल पुलिस। पर्यटक जनक कोलकातार बोली सूचना मिली। तांको धरी सिंहद्वार थाना रे जिम्मा देइछि जेटीपी। परवर्ती अपडेट रहुछि राज्य रे साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करबा पई ओडिशा साइबर कमांड सेंटर प्रतिष्ठा पई एक प्रकल्प रिपोर्ट बा डीपीआर प्रस्तुत करबा नै घोषणा करा जाइछि। तेबे एथिपई राज्य सारा 20टी नूतन साइबर पुलिस स्टेशन तैयारी करबा लागि योजना चलीछि। परवर्ती अपडेट रहुछि रायगड़ा जिला पुराना गुणपुर आश्रम स्कूल अघटन गणेश पूजा पई आसीथिबा बेले अघटनर शिकार हेले नाबालक। छातुरु खसी लुहा ग्रिल उपरे पड़ी घंटाए समय धरी लाखी रहिले नाबालक उद्धार कल अग्निशम बाहिनी। छात्र जनक तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुवा जना पड़ी। परवर्ती अपडेट रहुछि बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप स्पष्ट चिन्हित। 28 पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवा मना। आगामी 24 घंटे कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी सर्वाधिक वर्षा हेबार आकलन करिछि पाणीपाग विभाग बोली सूचना रहुछि। 31 तारिख पर पागरे परिवर्तन आसिबो। परवर्ती अपडेट रहुछि आसंता 30 तारिख रु भितरकनिका रे पक्षी गणना आरंभ। अगस्त 30 तारिख रु पक्षी गणना आरंभ होई सेप्टेम्बर 1 तारिख पर्यंत चलिबो। 3 दिन धरी पक्षी गणना हेबो बोली तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि एही मासर आरंभ रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत उपरे घोषणा करा जाइतिबा अतिरिक्त 25% शुल्क गतकाली ठारू कार्यकारी होईछि। एबे भारतीय आमदानी उपरे मोट शुल्क 50% होइतिबा तथ्य रहुछि। परवर्ती अपडेट रहुछि लांच नेउथबा बेले गिरफ हेले राज्य टिकस सहकारी कमिश्नर। लांच नेउथबा बेले धरा पड़िले भुवनेश्वर आईबी सर्कल सहकारी राज्य टिकस कमिशन सरिता बारिक। मंगलवार दिन लांच दाबी करने एवं नेबा समय ओडिशा भिजिलेंस द्वारा गिरफ होइचंती। परवर्ती अपडेट रहुछि लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटगाँ मां तारिणी पीठर
ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 59 ଏକର ପରିମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଋଣ ଅବଧି 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଉନ୍ନତ ଋଣ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଋଣକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଥିଲା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଋଣକୁ 25,000 କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ 20,000 ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି 50,000 ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସରିବ। କମିଶନ ବସିବ। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହି କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କହିଲେ କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏଣିକି 15 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନବୀକରଣ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ 20ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସବୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହିତ ସେସବୁର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସଂରକ୍ଷଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହି ଘରେ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଏପରିକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପାଙ୍ଗମ ସପ୍ତଧାରା ଭଳି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନପାରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହିତ କିଛି ଜନବସତି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଲାଗେ। ଏପରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସର ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପୂର୍ବରୁ EKYC ନ କରିବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟଠୁ ନେଇ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସବୁ ହେବ ଶସ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର GSTR ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। GSTR ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚାରିଧାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଚାରିଧାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4ଟି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାନରରେ ଚାରିଧାମକୁ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 30 ତାରିଖରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ରହିବ।
ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ହଲିଡେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 29 ତାରିଖ ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ରୁ ଉଠାଇ ହେବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏହାର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ନାମକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରୂପାରେ ହଲ୍ ମାର୍କିଂ, ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ ଉପରେ ବସି ବଢ଼ିଥିବା ଚାର୍ଜେସ୍, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର, ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମ ଏବଂ ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ରୂପାରେ ହଲ୍ ମାର୍କିଂ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାର ଏବେ ରୂପା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ ମାର୍କିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସୁନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଦାମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୂପାର ଦାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଏବେ 2% ଜରିମାନା ଲାଗିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେନଦେନ, ଇନ୍ଧନ କ୍ରୟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦାମ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଦାମ ବଢ଼େ ତେବେ ରୋଷେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି କମେ ତେବେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆରାମ ମିଳିବ। 4 ନମ୍ବର ନିୟମ ରହିଛି ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଚାର୍ଜେସ୍। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମାଗଣା ଉଠାଣର ସୀମା ଉପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜେସ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6.5 ରୁ 7.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁଧ ହାର କମିପାରେ। ନିବେଶକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶୀଘ୍ର ଏଫ୍ଡିରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାବଧାନ, ରେଡି ହେଲାଣି ବୁଲଡୋଜର, ତଡ଼ା ଖାଇବେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଲୋକ। ତ ଯାହାକି ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସରକାର ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିବା ଜମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତି ତହସିଲରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଲୋନ୍ ରାଶି 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଏଥିରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତ ସରକାର ବୁଧବାର ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ପଞ୍ଚୋଲି ଓ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋକ ଆରାଧେଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହାୟତା ମଗାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପୁଣି ଥରେ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତଃ ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆଗାମୀ ଦଶହରା ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଉଭୟ ମିଶି ନିଜ ଘରେ ଧୁମଧାମରେ ଗଣପତିଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା, ଦମ୍ପତି ଏକାଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମନାରେ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନିତା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ଅଲଗା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ
ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗଠିତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।